Good morning. Good morning, sir. Good morning. So last time we permutations discuss permutations. So we start combinations in a particular chapter. Permutations and combinations. At the permutation in the permutation word and differentiate use permutation is an arrangement. Okay, so that means order is important. Permutation is an arrangement. But a combination and combination is just a selection. Okay, so selection means order importance combinations. Okay, so now combination definition. The number of ways in which smaller or equal number of things are arranged or selected from a collection of things, where the order of selection or arrangement is not important. Definition permutation, the number of ways of which smaller or equal number of, that means equal number or smaller number items arranged or selected from a collection of things where the order or arrangement is not important are called combinations. That means pakka selection. That means order in or importance selection and combination. So permutation means it is an arrangement or selection where order is important. That means meaning arrangement. Permutation is an arrangement. So permutation type of permutations under permutation type under permutation type linear permutation and circular permutation. Then linear permutation with restriction problems solve circular permutation with restriction. Then properties then discuss and the problems solve. Okay. Combination. Combination is a selection. Combination or selection. So definition on the note here. The number of ways in which smaller or equal number of things are arranged or selected from a collection of things where the order or arrangement is not important. Order or arrangement is not important are called combinations. Are called combination. That means combination is a selection. Combination implies selection. That means order or arrangement, selection or arrangement is not important. Order is not important. Then second point, combination is order independent. Order consider order independent. Combination is order independent. Combination is order independent. Then combination defines formula mathematical definition. The total number of combinations or selections. So exam point of view word. Sometimes a question additional question permutation and combination mix exam permutation formula combination formula question. That's permutation combination words useful. Question permutation arrangement. That means permutation formula use combination selection. Selection of n r terms from n different items. Okay. So arrangement of r items from n different items denote NPR. Selection we denote n items we are selecting r at a time, NCR, or combination of n comma r. Okay. Out of n things we are selecting r at a time is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial.
where r less than or equal to n. That means നമുക്ക് എന്താണ് n items ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് n-ൽ കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ എന്റെ കയ്യിൽ 5 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 6 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സംടൈംസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ചില ഫോർമുലാസിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട്. അത് രണ്ട് ചോയ്സ്, either A or B എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ 5 ഐറ്റം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 4 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം, 3 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം, 2 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം, 1 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്താണ് 5 ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് 6 ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് r less than or equal to n. സോ അമൃത NPR ഫോർമുല എന്ന് പറയാമോ? NPR n factorial by n minus r factor ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? n factorial. So NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. n minus r factorial into r factorial. So എക്സസ് ആയിട്ട് എന്തുമാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? NPR ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? NPR ആയിരുന്നെങ്കിൽ NPR. So without repetition, all things are different. അതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ആയിട്ട് പറയുന്നത്. n factorial divided by n minus r factorial ആയിരുന്നു NPR, r less than or equal to n. NPR അതായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് n selecting r at a time, NCR denoted by NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Clear അല്ലേ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. No arrangement, that means permutation is possible without selection, that means combination. So നമ്മൾ ഒരു 5 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ സെലക്ടിങ്, അല്ലെ? ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് അതിനകത്ത്. 5 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ സെലക്ടിങ് 5 പേഴ്സൺസ്, then we are arranging them. So അതാണ് arrangement, that means permutation is possible. No arrangement, permutation is possible without selection. That means എന്താണ്? എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റിലും എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് എന്താണ്? there is a selection. സോ 10 പേരുണ്ട്, അതിൽ 5 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ സെലക്ടിങ് 5 പേഴ്സൺസ്, അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ പോസിബിൾ നോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ബട്ട് സെലക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. സോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റിനകത്ത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് എന്ത്? സെലക്ഷൻ. ബട്ട് സെലക്ഷൻ കോമ്പിനേഷനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും എന്താണ്? അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ പോയിന്റ്? Yes, sir. Then another property, NCR is less than NPR. NCR നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? NCR less than NPR. Okay, except r equal to 0 and r equal to 1. So which നമുക്കറിയാം NPR എന്ന് പറയുന്നത് n factorial divided by n minus r factorial. NCR എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കോ n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. സോ ഒരു r factorial കൊണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? NCR ആയിരിക്കും NPR-നെക്കാട്ടിലും ലോവർ അല്ലെ? ലെസ്. NCR less than NPR except r equal to 0, r equal to 1. r equal to 0 and r equal to 1. ആറ് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എക്സെപ്റ്റ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം നോക്കാം. r equal to 0, r equal to 1. When r equal to 0, when r is equal to 0, NPR എന്തായിരിക്കും? n factorial divided by n minus 0 factorial. That means എന്താണ്? n factorial divided by n factorial equal to 1. Then NCR n factorial divided by NCC അല്ലെ? R0 ആണെങ്കിൽ n minus r factorial into r factorial. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 0 factorial 1 ആണ്. സോ ഇതും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? n factorial divided by n factorial equal to 1. സോ എന്താണ് ഇവിടെ? NCR NPR-നേക്കാൾ ചെറുതല്ല. NCR is equal to NPR ആണ് when r is equal to 0. Okay, when r is equal to 1, NPR is equal to n factorial divided by n minus 1 factorial. എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ?
This can be written as n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. Correct? So n minus 1 factorial get cancelled. NPR. NP1 is equal to എന്താണ് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ NP1 is equal to n. അതേപോലെ NCR വരും n factorial divided by n minus 1 factorial into 1 factorial. So ഇതും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? Obviously 1 factorial means 1. n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. n minus 1 factorial get cancelled equal to n. So അതാണ് പറഞ്ഞ except r equal to 0 and 1, NCR is always less than NPR. Clearly a property. Yes, sir. Clearly എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then relation between NPR and NCR. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും പെർമ്യൂട്ടേഷനിലെ റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ NPR is equal to NCR into R factorial. Okay. So നമുക്ക് അറിയാം NPR എന്താണ്? NPR n factorial divided by n minus r factorial is equal to NCR എന്താണ്? n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ r factorial മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. So എന്ത് get cancel? r factorial get cancel. That means എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? NPR is equal to നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് NCR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? NPR കിട്ടുന്നതിനെ r ഫാക്ടറിയോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ NCRനെ r ഫാക്ടറിയോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? NCR തന്നെ. NPR is equal to NCR into r factorial. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ നേരെ ആൻസറിലേക്കാണ്. NPR is equal to NCR into r factorial. NPR is equal to NCR into r factorial. NCR into r factorial. Clearly property relation. Yes, Yes, sir. sir. Then NPR divided by NCR is equal to r factor. So ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിക്കാന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് എക്സാമിന് നോക്കല്ല, ടൈമാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർമുലാസ് അറിയാം. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കഴിയും. അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി വിൽ ടേക്ക് മോർ ദാൻ 1 minute. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, സോ 1 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ നമുക്ക് 1-2 പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും, അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത്, ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻസിയേഷനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത്. സോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരു 30-35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 30-32 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെസ് ദാൻ 30 സെക്കൻഡ്സിൽ തീർക്കാവുന്നതാണ്. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് 2-3 സെക്കൻഡ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട്, ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിട്ടുന്ന ടൈം നമ്മൾ എന്തിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഇന്റഗ്രേഷനോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. Okay, so then next one, NPR divided by NCR is equal to r factorial. നമുക്കറിയാം NPR എന്താണ്? n factorial divided by n minus r factorial divided by NCR. n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Division by a fraction means എന്താണ്? തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. n factorial divided by n minus r factorial into n minus r factorial into r factorial divided by n factorial. So n factorial get cancelled, n minus r factorial get cancelled, equal to r factorial. So അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? മിച്ചം എന്ത് വന്നു? r factorial. NPR divided by NCR is equal to r factorial. Clear അല്ലേ? So already നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. NCR less than NPR except r is equal to 0 and r is equal to 1.
സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. NC0 is equal to NP0 is equal to 1. When R is equal to, that means NP0 NC0 എന്ത് വരും? രണ്ടും കൂടെ ഈക്വൽ ടു 1. അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. NC0 is equal to NP0 equal to 1. The next one, NC1 is equal to NP1 is equal to En. And R is equal to 1. NP1 is equal to NC1 is equal to En. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സെനാരിയോയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് NPRും NCR നമ്മൾ റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ സെനാരിയോയിലും R 0ഉം 1ഉം അല്ലാത്ത സെനാരിയോയിലെല്ലാം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? NCR is equal to NPR. നോർമൽ സെനാരിയോയില് NCR ലെസ് ദാൻ NPR ആയിരിക്കും. അത് 0ഉം 1ഉം വന്ന സെനാരിയോയില് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ നമുക്കറിയാം NCN നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. NPN എന്താണ്? N ഫാക്ടോറിയൽ. NPN is equal to N factorial divided by N minus N factorial. N factorial divided by 0 factorial equal to N factorial. Then NCN N factorial divided by N minus N factorial into R factorial. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N factorial. So എന്തുവരും? 1. So ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. NCN N factorial അല്ല. NCN is equal to 1. 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 Clear letter properties? Yes. The next head, complementary combination. Complementary combination. Complementary combination. Complementary combinations. First one, very, very important. First one, complementary combinations, very important. First one, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ്. NCR. NCR is equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R. Here R greater than N by 2. NCR formula endana? N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. Then NCN minus R. NCN minus R is equal to N factorial divided by N minus of N minus R factorial into N minus R factorial. Okay. ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്തുവരും? N factorial divided by N minus N plus R factorial into N minus R factorial. So ഇവിടെ എന്ത് ക്യാൻസൽ ആവും? Positive N minus N get cancelled. So N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. Then NCR. So hence proved NCR is equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R. So നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് R greater than N by 2 ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. NCR is equal to NCN minus R. Clear like property? Yes, sir. Then very, very important. Next property, very, very important. If NCX is equal to NCY, NCX is equal to NCY. NCX is equal to NCY.
NCX is equal to NCY. Then either, ശ്രദ്ധിക്കുക, then ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? NCX, നമുക്ക് NCX is equal to NCY. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? N, അല്ലെ? So out of n things we are selecting x at a time. Out of n things, so that means n രണ്ടും സെയിം ആണ്. Out of n things we are selecting y at a time. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അല്ലെ? ഇപ്പം അതായത് 5C2 is equal to 5C dash. എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? 2 ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ? So that means either ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 5C to the x is equal to y, അല്ലെ? So ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകാം. Then വേറെ ഒരു സെനാരിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. 5C3 NCR can be written as NCN minus R. Correct അല്ലേ? NCN minus R. So R പ്രോപ്പർട്ടി വരുമ്പോൾ വരും N 5C 5 minus 3. So എത്ര കിട്ടും? 5C2. അല്ലെ? That implies 5C3 equal to 5C2. Clear അല്ലേ? NCR നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. NCR can be written as NCN minus R. So ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ either or നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ എന്താണ്? 3 equal to 2 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ വേറെ എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ x plus NCX NCY. ഈ x plus y എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? n-നോട്. നോക്കിയേ, 3 plus 2 equal to 5 അല്ലേ? Or x plus y equal to n. X plus y equal to n. Or both the results can hold true simultaneously. Clear on our property? Then the മൂന്നാമത്തെ scenario എന്താണ് പറയുന്നത്? Or both the results can hold simultaneously. That means നമ്മൾ എടുക്കാലോ 5C5 equal to എന്ത് പറയാം? 5C5. Correct അല്ലേ? So the first property is satisfied. ഇത് x ഉം y ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x equal to y. That implies 5 equal to അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രമേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ. 6C3 equal to 6C3. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? x equal to y, 3 equal to 3, x equal to y. Then first one satisfy ചെയ്തു. Or second scenario എന്ത് പറയാം? x plus y, 3 plus 3 equal to 6 അല്ലേ? എന്നോട് ഈക്വൽ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഓർ രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? x ഈക്വൽ ടു y സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു n സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് എക്സാം ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒത്തിരി തവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാത്സ് ഏരിയയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേരെ 2 or 3 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, NCR plus NCR minus 1. So very important. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR is equal to n plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. N plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. N plus 1 CR. Then next one, very important.
നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നീട്. NCR divided by NCR minus 1. NCR divided by NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 divided by R. NCR divided by NCR minus 1. NCR divided by NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 divided by R. N minus R plus 1 divided by R. Clear? Yes, sir. Then next one. So complementary method. ഇതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. The total number of selection from n items by taking one or more. So that means ഒരെണ്ണമെങ്കിലും. ഇപ്പം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ n ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നോക്കുക, n ഐറ്റംസ്. അതിലെന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ടിങ് one at a time or two at a time or three at a time. Okay, so or അങ്ങനെ എന്ത് പറയാണ്? n at a time. Okay, so that means or means നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ്. or means എന്താണ്? അഡീഷൻ ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? Okay, or means addition. So that means എന്താണ്? n items ഉണ്ട്, അതിലുണ്ടോ സീറോ ഒരെണ്ണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ. സീറോ എന്നുള്ള രീതിയില്ല, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് the sigma r is equal 1 to n NCR. So that means നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ NC1 plus NC2 plus NC3 plus etc up to NCn വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. എന്താണ് ഫോർമുല? ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല 2 raised to n minus 1. n minus 1 എന്താ? x2 ന്റെ എക്സ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവറിലെ n മാത്രമാണ്. 2 raised to n minus 1 ഇവിടെ അല്ല, ഫോർമുല തന്നെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So sigma r equal 1 to n NCR is equal to 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1. Clear? 2 raised to n minus 1. Sigma r equal 1 to n. r equal 0 varthilla, at least 1. 1 or more. That means at least 1. At least 1. 1 or more means at least 1. So ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അപ് ടു n വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർമുല സിഗ്മ r equal 1 to n NCR is equal to, നോക്കേണ്ടോ, ഇതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോം നേരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ആണ്. അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ 5 or 6 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഓരോന്നിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് 2 raised to n minus 1. Very important formula. 2 raised to n minus 1. Clear? Then very important, applications of combination. Applications of combination. Applications of combinations. So very important. First one. First one note here. The total number of straight lines that can be formed out of n points on a plane when no 3 of them are collinear. Then collinear means Lie on the same line. okay. So lie on the same straight line and same line. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് പറയാം, നമ്മൾ നോക്കാം, നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം മിനിമം? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം? 2 points. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു പ്ലെയിനിൽ, ഒരു പ്രതലത്തിൽ എന്താണ് n പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എത്ര സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാന്നാണ്. സോ അതിനകത്ത് 2 പോയിന്റിന്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉണ്ടോ അവിടെ വേർ നോ 3 of them are collinear. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്ത് ഇതിനകത്തായി പോകും? ഈ പോയിന്റ് ഇതിനകത്തായി പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ്
ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്രതലത്തിലെ n പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് തന്നെ ഒരു 3 പോയിന്റ്സും എന്താകത്തില്ല, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലല്ല, ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് 2 പോയിന്റിന്റെ സെലക്ഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ n പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 3 പോയിന്റും കൊളീനിയർ പൊസിഷനിലല്ല. therefore നമുക്ക് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 പോയിന്റ്സ് അല്ലെ, ഔട്ട് ഓഫ് n പോയിന്റ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 പോയിന്റ്സ് വിൽ ഗീവ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല NC2. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ 3 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ പോയിന്റും അതിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് 3 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ പൊസിഷനിലല്ല എങ്കിൽ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Second one. Now, obviously, another point, very important. The total number of lines that can be formed with n points of in a plane when p of them are collinear. P of them are collinear. P of them are collinear will be the total number of lines that can be formed with n points. So first scenario നമ്മൾ എന്താണ് straight line വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, n points ഉണ്ട്, ഒരു 3 പോയിന്റും എന്തിനകത്ത് വരുന്നില്ല, കൊളീനിയർ പൊസിഷനിൽ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം, ഏത് 2 പോയിന്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, സെലക്ഷൻ ഓഫ് 2 പോയിന്റ്സ് വിൽ ഗീവ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് n പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 3ൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു p പോയിന്റ്സ് എന്താണ് കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ആണ്. p ഓഫ് ദം ആർ കൊളീനിയർ വിൽ ബി എന്താണ് ഫോർമുല NC2 മൈനസ് PC2 പ്ലസ് 1. നോക്കാം, നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 5 പോയിന്റ്സ്, അതില് 3 പോയിന്റ്സ്, 5 പോയിന്റ്സ്, അതില് 3 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണ്. കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് പ്രകാരം എന്താണ് P equal to 3 എന്തൊരു ഫോർമുല പ്രകാരം എന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, എന്താണ് 5C2 മൈനസ് 3C2 പ്ലസ് 1. ഇത്രയും ആൻസർ. NC2 മൈനസ് PC2 പ്ലസ് 1. 5C2 എത്രയാണ്, 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial minus 3 factorial divided by 2 factorial into 1 factorial plus 1. So 10 minus 3 plus 1, 8. 8 എന്നല്ല കിട്ടുന്ന. Yes, sir. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത്. എത്രയാണ് ടോട്ടൽ 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 3 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ലൈനാണ്, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. 1. Then ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്. 2. ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്. 3. 4. Then 5. ഇതൊരെണ്ണം 7. Sorry, 6 അല്ലേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ഇത് തമ്മിൽ ഇത് വരത്തില്ലേ 7. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരെണ്ണം, ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരെണ്ണം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരെണ്ണം വന്നേനെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്
ആക്ച്വലി 8th വൺ ഓർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം അതതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി ഈ പറഞ്ഞത് ഈ 2 പോയിന്റ് ജോയിൻ ഒരെണ്ണം വരണമായിരുന്നു, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരണമായിരുന്നു, ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2 സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും എന്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയി പോയി? ഇത് മൂന്നും കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 8. ക്ലിയർ ആണ്? Yes, sir. സോ അല്ലെങ്കിൽ 5C2 നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ 10 എന്ന് എഴുതായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ 3 പോയിന്റ്സിന്റെ കൊളീനിയർ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ +1 ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ 3 ടോട്ടൽ 5 നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫോർമുല ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ 2 പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ആണ്? 3. സോ ഈ 3 പോയിന്റും കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എല്ലാം കുറച്ച് കളഞ്ഞു. അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 കുറച്ച് കളഞ്ഞു. സോ പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ, അതായത് എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരെണ്ണം എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം? സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്തത്? 1 ആഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ്, ഹരിയെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? Then next one, the total number of triangles. The total number of triangles. Okay, second. Next third one, very important property. The total number of triangles that can be formed out of n points in a plane. So നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്? 2. അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം? നോക്കുക, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് n പോയിന്റ്സ് വെൻ നോ 3 ഓഫ് ദം ആർ കൊളീനിയർ. സോ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക, ടോട്ടൽ ഇതിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് 3 പോയിന്റ് വേണം. സോ അതിനകത്ത് 3 എണ്ണം അല്ല, ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും മാറിയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 3 പോയിന്റ് കൊളീനിയർ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ 3 പോയിന്റിന്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ഇതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഒരു 3 പോയിന്റും ദാറ്റ് മീൻസ് n നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. അതിൽ ഏത് 3 പോയിന്റ് എടുത്താലും അത് കൊളീനിയർ അല്ല എങ്കിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഉണ്ടോ ഒരു 3 പോയിന്റ് കൊളീനിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏത് 3 പോയിന്റ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കും? ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് സോ n പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? NC3. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ അതേപോലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് നേരത്തെ പോലെയാണ്. n പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ p ഓഫ് ദം ആർ കൊളീനിയർ. P of them are collinear. So എന്ത് വരും? NC3 minus PC3. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ സെയിം എടുക്കാം. NC3 minus PC3. നമുക്ക് നോക്കാം, N5 P3. നേരത്തെ അതേ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. N equal to 5 P equal to 3. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ത് വരും? 5 C3 minus P എത്രയാണ്? 3 അല്ലേ? 3C3 കിട്ടും. 5C3 minus PC3 വരും. n minus 1 equal to 9. Then next one, the total number of circles that can be formed out of n points. Total number of circles that can be formed out of n points. The total number of circles that can be formed out of n points is equal to NCN. NC3 is equal to NC3.
total number of circles that can be formed out of n points. So 3 points ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 points ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. 3 points എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റില്. സോ ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഒരു സർക്കിൾ എന്ന രീതിയിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് 3 points ആണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് വരും. അതാണ് NC3. NC3. Very important. Next one. The total number of points. The total number of points of intersection that can be formed from n straight lines. The total number of intersections. The total number of points of intersection of total number of points of intersection that can be formed, that can be obtained from n straight lines are NC2. So very important, NC2. And condition under when no two of them are parallel. So parallel lines ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇന്റർസെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. സോ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഇന്റർസെക്ഷൻ. സോ അത് പാരലൽ ആകാൻ പാടില്ല. നോ 3 of them are concurrent. So രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആകാൻ, നോ 2 of them are parallel and no 3 of them are concurrent. ഈ രണ്ട് സെനാരിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്, n സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, NC2 ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. n സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, NC2 intersections. NC2 intersections. Clear ആണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി? സോ ഇവിടെ എന്താണ്, കുറെ ലൈൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, n ലൈൻസ്. സോ ഇന്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ്, രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ പറഞ്ഞു, 2 of them are parallel ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സോ നമ്മുടെ n ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു രണ്ട് ലൈനും എന്താകാൻ പാടില്ല, പാരലൽ ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൂടാതെ എന്താണ്, no 3 of them are concurrent. എന്താണ് ഈ concurrent മീൻസ്? സോ നമുക്ക് ഈ 3 പോയിന്റ്സിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ്, ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, NC2 കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ 3 ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, സെയിം ഒറ്റ ഇന്റർസെക്ഷനെ കിട്ടുള്ളൂ. സോ NC2 കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആകാൻ പാടില്ല, ഒരു 3 ലൈനും എന്താകണം, പാരലൽ അല്ല പക്ഷെ എന്തോ ആകാൻ പാടില്ല, കൺകറന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈൻസും ആകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇന്റർസെക്ഷൻസ് കിട്ടും, NC2 ഇന്റർസെക്ഷൻസ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, very important, direct exam tested-ലാണ്. Diagonals. To find the number of diagonals of a polygon having n sides. Number of diagonals is equal to number of diagonals of a polygon having n sides. Number of polygon having n sides. Number of diagonals having polygon having ഡയഗണൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇപ്പം ഡയഗണൽ വരണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം, എത്ര സൈഡ്സിൽ ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഡയഗണൽ ആകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ, NC2 ഉണ്ടോ. ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതെടുത്തു, ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു, 1 2 3 4 സൈഡ്സ് 4 പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ NC2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഡയഗണൽ മീൻസ് എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ. സോ ഇതിനല്ലേ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ഈ NC2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം, ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ത് തന്നെയാണ്, ആ പോളിഗൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സോ NC2 അതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ 2ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ച് കളയുന്നു, ആ ഡയഗണലിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സൈഡ്സ് കുറച്ച് കളയുന്നതാണ് NC2 മൈനസ് n. NC2 മൈനസ് n. NC2 മൈനസ് n. Or
n into n minus 3 divided by 2. ഈ ഫോർമുലയും എടുക്കാം. n into n minus 3 divided by n into n minus 3 divided by 2. So ഈ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ്? nc2 can be written as n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial minus n. That implies n factorial can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial minus n. That implies in the get cancel, n minus 2 factorial get cancelled. So in the micham n into n minus 1 divided by 2 minus n. So in a simplify the എങ്ങനെ എടുക്കാം? n common എടുത്താൽ n minus 1 divided by 2 minus 1. LCM bracket nathu LCM എടുത്താൽ ഇതൊരു n into n minus 1 minus 2 divided by 2. അതൊരു n into n minus 3 divided by 2. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? n into n minus 3 divided by 2. So അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് nc2 minus n എന്ന് എടുത്താൽ മതി. അതാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് വേ. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംടൈംസ് ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊരു ചോയ്സ് പോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് or n into n minus 3 divided by 2. So that means എന്താണ് 2 points, that means അതെല്ലാം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കുറച്ച് കളയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗണൽസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ വേറെ ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ, ഇതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. വേറെ nc2 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ജോയിൻ ബൈ 2 വെർട്ടിക്കൽസ് in pairs and n number of sides is equal to number of verticals, number of vertices. So nc2 minus n അല്ലെങ്കിൽ n into n minus 3 divided by 2. Okay അല്ലേ? Yes, sir. The next one, combinations or selection of things which are alike. Note ചെയ്തേക്ക, combination or selection of things which are alike. Combination or selection of things which are alike. The total number of combination or selection of p, q, r items taking one or more. That means at least one will given by p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1. Formula note the combination or selection of things which are alike. P are alike of one kind is given by p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1. When p are alike of one kind, p are alike of one kind and q are alike of another kind and r are alike of yet another kind. So ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് p are alike of one kind, q are alike of another kind, r are alike of yet another kind. Formula will be p plus 1 into q plus 1 into bracket r plus 1 minus 1. Then start to note the total number of selection of p alike, q alike, r are different items by taking at least one will be given by p plus 1 into q plus 1 into 2 raised to r minus 1, 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 2 raised to r minus 1. Problems നോക്കാം. First question,
Problems note here. First question. 18C R is equal to 18C R plus 2. Find R. First question. 18C R is equal to 18C R plus 2. R equal to dash. So now NCX is equal to NCY. And property and that number. X equal to y or x plus y. ഒന്നുകിൽ x plus y equal to n അല്ലെങ്കിൽ x equal to y. ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ, എക്സും വൈ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ കൊണ്ട് എന്തെടുക്കാം, x plus y equal to n. So that implies x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, r plus 2 is equal to 18. That implies 2r plus 2 is equal to 18. That implies r is equal to 18 minus 2 divided by 2. 16 by 2 is equal to 8. So കണ്ടോ, അല്ലാണ്ട് 18CR മറ്റേതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. 3 steps കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മിക്ക പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കോമ്പിനേഷന് മിക്കതും പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then second one, 10PR is equal to so and so, 10CR is equal to so and so. Find R. നമ്മള് NPR ഉം NCR നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. NPR ഡിവൈഡഡ് ബൈ NCR എന്താണ്, R ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ. സോ NPR എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ 10PR 10CR. ഇവിടെ 10PR എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നു, 10PR ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10CR ഉം എന്ത് തന്നെ പറയണം, R ഫാക്ടോറിയൽ. സോ 10PR എത്രയാണ്, 6,04,800 divided by 120 is equal to R factorial. Right? ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, right? 5040. Okay. So ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചുമ്മാ ഇപ്പൊ 5000 ഈ R ഇതിലെ R factorial means എന്താണ്, R into R minus 1 up to 1. So just first എന്താണ് ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. നമ്മള് അത് കിട്ടി 7 ഫാക്ടോറിയൽ. നേരെ കാൽക്കുലേറ്റർ, വേറെ ഒന്നിലും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, നേരെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്, 5040 അല്ലെ. 7 ഫാക്ടോറിയൽ അത് കിട്ടുന്നില്ലേ. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് R എത്ര ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് R is equal to 7. ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റിലും പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ദെൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തി നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് വന്നു. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ അപ്രോച്ച്. 2 സ്റ്റെപ്സിൽ ആൻസർ ആണ്. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Then next one, 4 into NC2 is equal to N plus 2 C3. 4 into NC2 is equal to N plus 2 C3. Okay. N in the value കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. That implies നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. 4 into N factorial divided by N minus 2 factorial into 2 factorial equal to N plus 2 factorial divided by N plus 2 minus 3 factorial into 3 factorial. Simplify ചെയ്യാം. So 4 2 factorial means 2 ആണ്. 4 2 get cancel. So ഇത്രയും 2 ആകും. 2n factorial divided by n minus 2 factorial is equal to n plus 2 factorial into n minus 1 factorial into 3 factorial. Simplify the so that 2 into n factorial can be n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial. So this can be written as n plus 2 into n plus 1 into n minus 1 factorial is equal
divided by n minus 1 factorial into 3 factorial. Okay. So the cancel n minus 2 factorial get cancelled, n minus 1 factorial get cancelled, then n get cancelled. So that implies നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാതെ ഇവിടെ 2 into n minus 1 is equal to n plus 2 into n plus 1 divided by 3 factorial means 3 into 2 6. Cross multiply 6 into n minus 1 is equal to 6 into n minus 12 into 6 into 2 1. 12 into n minus 1 is equal to n plus 2 into n plus 1. So this quadratic equation nikenda nere n ന്റെ value substitute ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും suit ആവോ നോക്കാം answer ലേക്ക് വരിക. So ഇവിടെ 2 ഉണ്ട് 7 ഉണ്ട് both a and b. So n 2 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. n equal to എന്ത് വരും 12 into 2 minus 1 is equal to 2 plus 2 4 into 3 അതാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ. Then n ന് 7 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 12 into 7 minus 1 is equal to n plus 2 9 into 8. So 12 into 6 എത്രയാണ് equal to 9 into 8 ആണ്. So n equal to n 2 ആകുമ്പോഴും 7 ആകുമ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തായിരിക്കും ചോയ്സ് n equal to and n equal to 7. ചോയ്സ് ഏതായിരിക്കും? Both a and b because നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. 4 into 2c2 equal to 4c3. So 2c2 എന്ത് വരും 1 വരും. 4 into 1 equal to 4c3. 4 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial. അത് തന്നെ ഇട്ടു 4 തന്നെ ഇട്ടു. Then n ന് 7 കൊടുത്താൽ 4 into 7c2 is equal to 9c3. അതും ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 4 into 7 factorial divided by 5 factorial into 2 factorial is equal to 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial. 4 into 7 into 6 divided by 2 is equal to 9 into 8 into 7 divided by 9. Equal to 94. Okay, so n is equal to 2 and n is equal to 7. That means choice is both a and b. Yes, sir. Okay, next question. N plus 2 c n is equal to 45. N plus 2 c n. N plus 2 c n equal to 45. N plus 2 c n can be written as n plus 2 factorial divided by n plus 2 minus n factorial into n factorial equal to 45. So now simplify the answer like varia. So this can be written as n plus 2 factorial divided by 2 factorial into n factorial equal to 45. That implies n plus 2 factorial can be written as n plus 2 into n plus 1 into n factorial divided by 2 into n factorial equal to 45. N factorial get cancelled. Okay, that implies cross multiply now. N plus 2 into n plus 1 equal to 90. N plus 2 into n plus 1 equal to 90. So n quadratic equation nikadirikkya.
So n-നെ 8 എടുത്താൽ ഇത് വരും 8 + 2 10 into 8 + 1 90. So n ഒരിക്കലും എന്താകത്തില്ല മൈനസ് ആകില്ല. Therefore n is equal to 8 will be the answer. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും കിട്ടുന്നത് 8 and minus 11 ആയിരിക്കും. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും കിട്ടുന്നത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് n² plus 3n plus 2 equal to 90. n² plus 3n minus 80 equal to 0. Two numbers, product minus 80, sum plus 3. So n plus 11 minus 80. Minus 88. So n plus 11 into n minus 8 minus plus 11 and minus 8. So n is equal to minus 11 and n is equal to 8. And the quadratic equation എടുത്താൽ കിട്ടും. So exam point of view quadratic equation solve ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ -2 കൊടുത്താലും എന്തായിട്ട് -9 മൈനസ് 10 രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്ലസ് 90 വരുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എന്താണ് സെലക്ഷൻ എല്ലാം -11 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. സോ therefore n is equal to 8. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Then next one ഇപ്പോൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ഫോർമുല let S be the collection of 8 points. 8 points in a plane with no 3 points are on the straight line. Find the number of triangles. Answer. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? ഒരു 3 പോയിന്റും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്രയാണ്? 8 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 8 കളക്ഷൻ ഓഫ് 3 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് തരും? ട്രയാങ്കിൾ തരും. സോ 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ. Eight into 7 into 6 divided by 6. 6 get cancelled. 56 triangles form ചെയ്യാം. Clearly, out of n points, number of triangles NC3 if no 3 of them are collinear. Okay. Yes, sir. Then next one, a committee is to be formed. Committee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആണോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണോ? Selection. കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണോ? കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളെ ആദ്യം ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. സോ കമ്മിറ്റി ഇസ് എ സെലക്ഷൻ. A committee is to be formed of 3 persons out of 12. Okay, so that means out of 12 we are selecting 3 at a time. 12C3. Out of 12 we are selecting 3 at a time. 12C3. 12 factorial divided by 9 factorial into 3 factorial. 12 into 11 into 10 divided by 6. Try to 22 into 10, 220. Basil നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then a company wishes to simultaneously promote 6 department heads to assistant manager. In how many ways 3 promotions can take place? Out of 6 we are selecting 3 at a time. Or 2 of it's say 2 of 6 department heads ആണ് 2 ആണ്. These are 3 അല്ല. 2 of 2 department heads. So out of 6 we are selecting 2 at a time. 6 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. 6 into 5 divided by 2 is equal to 15 ways. Get your answer? Yes, sir. Then a building contractor need helpers and 10 man apply. എന്താണ് 10 പേരിൽ നിന്ന് എത്ര പേരെയാണ് എത്ര ഹെൽപ്പറെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 3 ഔട്ട് ഓഫ് 10. എത്ര ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം?
Out of 10, the building contractor selecting 3 at a time. 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. 10 into 9 into 8 divided by 6. 10 into 9 into 8 divided by 6. 12 into 10, 120. Okay. Yes, sir. Then a man has 5 friends. In how many ways can he invite one or more friends to a dinner? ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നോർമൽ വേയിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അയാൾക്ക് എന്താണ് 5 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, 5 ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിലെന്താണ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോർ. ഒന്നുകിൽ ഒരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ രണ്ടാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ മൂന്നാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ നാലാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ 5 ആളെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിന് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? സിഗ്മ r equal 1 to 5 NCR. ഇതാണ് ഫോർമുല. 2 raised to n minus 1 അല്ലേ? 2 raised to n എത്രയാണ് ഇവിടെ? 5 ആണ്. 5 friends. 2 raised to 5 minus 1 is equal to എത്രയാണ്? 31. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു? നമുക്ക് 5C1 plus 5C2 plus 5C3. ഒരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് 5C1. Out of 5 we are selecting 1 or means plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. സോ അതിന് പകരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മീൻസ് 0 ആകില്ല, ഒന്നും വരാത്ത ഐറ്റം വരത്തില്ല. r equal 1 to 5 NCR is equal to 2 raised to n. ഇവിടെ 5 ആണ്. 2 raised to 5 minus 1. 2 raised to 5 32 minus 1 equal to 31. Clearly? Then next one. Find number of ways in which a person can contribute out of 1 10 rupee note, 1 5 rupee note, 1 2 rupee note, and 1 rupee note. The question will take on the print paper on the. Then next question. From a committee of 6 from 7 men and 3 ladies to include at least 2 ladies. From a committee of 6, നമുക്ക് എന്താണ് 7 men and 3 ladies ഉണ്ട്. നമുക്ക് കമ്മിറ്റി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്തേക്ക് എത്ര പേര് വരണം? 6 പേരാണ് വരേണ്ടത്. From a committee of 6 from 7 men and 2 ladies. സോ അതിനകത്തൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഏത് കമ്മിറ്റി എടുത്താലും മിനിമം 2 ലേഡീസ് വരണം. മിനിമം 2 ലേഡീസ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്? സോ ലേഡീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഔട്ട് ഓഫ് 3 ലേഡീസ് 3 at a time, 2 at a time into. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 6 പേരാണ് വേണ്ടത്. സോ ലേഡി മെൻ 2 പേരെ ലേഡീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര മെൻ ഉണ്ടാവും? മൊത്തം എത്ര പേര് വരണം? 6 പേരാണ് കമ്മിറ്റി. എത്ര വേണം? 4 പേര്. ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ലേഡീസ്. ഒന്നുകിൽ എന്താണ് 3 ലേഡീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മെൻ വരും? 3 മെൻ. 4 ലേഡീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ 3 ലേഡീസ് ഉള്ളൂ. കേട്ടോ, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ, ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താ? ഔട്ട് ഓഫ് 3 ലേഡീസ് വി ആർ സെലക്ടിങ് 2 at a time, 3C2, and 6 പേര് വേണമല്ലോ. ഔട്ട് ഓഫ് 7 മെൻസ് വി ആർ സെലക്ടിങ് 4 at a time. ദെൻ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി. ഓർ പ്ലസ് പിന്നെന്താണ്? 3-ൽ നിന്ന് 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് 7-ൽ നിന്നും 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 3C2 into 7C4. 3C2 into 7C4. 3C2, 3 factorial divided by 2 factorial, 1 factorial, 3 into 7C4, 7 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial, 7 into 5 into 6 divided by 6. It cancels. 35 into 3. With 105. 105 plus 3C3 എത്രയാണ്? 3C3. 3C3. 1. Then 7C3. 7 factorial then വരും 35 അല്ലേ?
So 105 plus 35 is equal to 140 base. Committee constitute. Clear la restriction impose. First scenario, 2 ladies, committee like 2 ladies and 4 men. 6 or 3 ladies and 3 men. Or means plus. NCR minus 1 equal to 56. NCR is equal to 28. NCR plus 1 equal to 8. So, R the question. That word property formula. NCR divided by NCR minus 1. NCR divided by NCR minus 1. And formula property discuss it now. N minus R plus 1 divided by R left. Yes, sir. Okay. So ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ NCR നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തത് അവസാനം ചെയ്തത് വരുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും n minus R plus 1 divided by R ആണ്. So that implies നമുക്കറിയാം NCR എത്രയാണ് NCR ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 28 divided by 56 is equal to n minus R plus 1 divided by R. That means 28 divided by 56 നമുക്ക് എന്താണ് 1/2. 1/2. So cross multiply 2 into n minus R plus 1 is equal to R. That implies 2n minus 2R plus 2 is equal to R. 3R is equal to 2n plus 2. The equation 1 more. 2n plus 2. Okay. Then in this particular question, we will formula derive NCR plus 1 divided by NCR. NCR plus 1 divided by NCR. No. So this is R, NCR, NCR minus 1, NCR plus 1, one correct. Our formula apply R R plus 1 kodutha n minus R plus 1 minus plus 1 divided by R plus 1. So simplify n minus R minus 1 plus 1 divided by R plus 1. NCR divided by NCR minus 1, n minus R plus 1 divided by R. R plus 1, R plus 1 R plus 1 formula apply to R plus 1 value substitute then that plus 1 minus 1 get cancelled. N minus R divided by R plus 1 then NCR plus 1 NCR plus 1 8 ആണ് NCR 28 sorry 28 8 by 28 അല്ലേ 8 by 28 so the 4 വെച്ച് എടുത്താൽ 2 by 7 so ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരാനായിട്ട് സോ NCR divided by NCR minus 1 അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു NCR plus 1 divided by NCR threadum n minus R divided by R plus 1 so n minus R divided by R plus 1 is equal to 2 by 7 cross multiply ഇതും 7 into n minus R is equal to 2 into R plus 1. That implies 7n minus 7R is equal to 2R plus 2. 2R plus 2.
സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 9R is equal to 7R. 9R is equal to 7R plus 2. Okay. So നമുക്ക് ഓൾറെഡി 3R അറിയാം. ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. 9R is equal to 7R plus 2. 7R plus 2. Okay. So that implies this can be written as 3 into 3R is equal to 7R plus 2. Correct അല്ലേ? 3 into 3R. So 3R ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2n 7n 7R അല്ല 7n ആണ്. Because ഈ 7n ആണ് 7n plus 2 ആണ്. ഈ മൈനസ് 7R ആണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 7R ആകുന്നത്. 7n minus 2 7n minus 2 7n minus 2. So നമുക്ക് ആ 3R ന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? 2n plus 2. That implies 3 into 2n plus 2 is equal to 7n minus 2. 3 into 2n plus 2 is equal to 7n minus 2. That implies 6n plus 6 is equal to 7n minus 2. 6n ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര കിട്ടും? n is equal to 6 ഈ minus 2 ഇപ്പുറം വരുമ്പോഴത്തേക്കും 8. n is equal to 8. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? Find the value of R. Find R. So n 880 നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം 3R is equal to 2n plus 2. 3R is equal to 2n plus 2. So 3R is equal to 2 into 8 plus 2 is equal to 18. Therefore, R is equal to 18 divided by 3 equal to 6. So NCR divided by NCR minus 1 അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അത്രത്തോളം കിട്ടും. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോമുല നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. അത് വെച്ച് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. അതർവൈസ് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഒന്ന് മാർക്കിലേക്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് NCR ഡിവൈഡഡ് ബൈ NCR minus 1 എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർമുല കൂടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. NCR plus 1 divided by NCR is equal to n minus R divided by R plus 1. ഒന്നുമില്ല, ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് R plus 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. n minus R divided by R plus 1. Then next question. A person has 12 friends, of whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 8 guests, such that 5 of them are relatives? Such that 5 of them are relatives. So 12 friends ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് 12 friends? അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 8 പേര് റിലേറ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി 4 എന്തായിരിക്കും? നോൺ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ 12 പേരിൽ നിന്ന് എന്താണ് 7 പേരെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെലക്ഷൻ, 7 പേരെ വിളിക്കുക, സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ 5 ഓഫ് ദം ആർ റിലേറ്റീവ്സ്. സോ ഈ 5 പേരെ എവിടുന്ന് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ 8 റിലേറ്റീവ്സ് എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും? ഔട്ട് ഓഫ് 8 വി ആർ സെലക്ടിങ് 5 at a time. 8C5. സോ തീർന്നോ? അല്ല, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്ര മൊത്തം 7 പേര്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ഇനി എത്ര പേരെയും കൂടെ വിളിക്കണം? 2. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? നോൺ റിലേറ്റീവ്സ്. എത്ര പേരുണ്ട് നോൺ റിലേറ്റീവ്സ്? 4. സോ 4C2. സോ 8 റിലേറ്റീവ്സ് മൊത്തം 7 പേര്, 12 പേരുണ്ട്. 8 റിലേറ്റീവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 4 പേര് നോൺ റിലേറ്റീവ്സ്. സോ 7 പേരെ വിളിക്കണം മൊത്തം. അതിൽ 5 പേര് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഈ 5 പേർ റിലേറ്റീവ്സ് ഏതിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ 8 റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 8C5 ആൻഡ് ഇത് മിച്ചം 2 പേരെ വിളിക്കണം. അവരെ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? നോൺ റിലേറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 4C2. 8C5 into 4C2 എത്ര കിട്ടും?
8C5 into 4C2. C5, 8 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial, 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. 8 into 7 into 6 divided by 6. 4 into 3 divided by 4. 4 get cancel. 33, 36 again. So like 2 and 4 alla 6. 56 into 6. Idiom. Yes, sir. Okay, next one. Find the number of triangles formed out of 12 points, of which 5 are collinear. Combination notation on the parallel. So 12 points on the 5 point collinear ana etra triangles construct cheyyam. Nammal indiravale padicha formula. So 3 C3 minus 5C3. Sometimes ingeneyum chodikkam. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് അവർ ഒരു ഫിഗർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 ചോയ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ തരാറുണ്ട്. സംടൈംസ് ഇങ്ങനെയും തരാം. So 12C3 minus 5C3. 12 factorial divided by 9 factorial into 3 factorial minus 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. 12 into 11 into 10 divided by 6 minus 5 into 4 divided by 2. 210. Good answer. The total number of handshakes. The total number of handshakes are 66. Find the number of persons. Total number of handshakes are 66. Find the number of persons. ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വരുന്നത്? എത്ര പേര് വേണം ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിന്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് there are n persons are there. Okay, നമുക്ക് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 will give a handshake. ടോട്ടൽ എത്ര ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? 66. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എത്ര പേഴ്സൺ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എത്ര പേരല്ല. അതിൽ 2 പേര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇതിനകത്ത് ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ വലത് കണ്ടും ഇടത് കണ്ടും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. സോ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ വലതേ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലതേ ഇടതേ കൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഇതല്ല പറയുന്നത്. ചില ക്ലാസ്സിൽ ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു മീറ്റ് ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2 പേരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ചേർന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക്. സോ അതിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ 66 ഹാൻഡ് ഷേക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് NC2 is equal to 66. Clearly. So NC2 means n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial is equal to 66. Simplify cheya. N factorial n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial into 2 is equal to 66. n into n minus 1 is equal to 66 into 2, 132. So നേരെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിനെ പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് വരിക. 8 10 കൊടുത്താൽ 10 minus 9 വരത്തുള്ളൂ 130. n 12 കൊടുത്താൽ 12 into 11 132 വരും. Therefore n is equal to 12. n is equal to 12. Therefore n is equal to 12. Clear? Then next question. Find the number of parallelograms formed by. Find the number of parallelograms formed by 4 parallel lines intersecting with another parallel lines. Another 3 parallel lines. എന്ന് പറയാം. എന്തായിരിക്കും ഇത് കോമ്പിനേഷൻ നൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. 4 parallel lines ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതില് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം വരണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? പാരലോഗ്രാം ഫുൾ ആയിട്ട് വരാനല്ല,
ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എത്ര എണ്ണം? ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ പറ്റുമോ? 2 ലൈൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏകദേശം 2 സൈഡായി അല്ലെ? ദെൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇന്റർസെക്ടിങ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ടിങ് വിത്ത് അനദർ 3 പാരലൽ ലൈൻസ്. എന്താണ്? വേറെ 3 പാരലൽ ലൈൻസുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പാരലോഗ്രാമിലേക്ക് എത്താം? 2 എണ്ണം അല്ലേ? ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന 4 ലൈൻസിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? 4C2 സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്തേ ആകത്തുള്ളൂ? 2 സൈഡ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെ? ഇത്രേ ആകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് മീൻസ് ഇൻടു 3 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് പാരലോഗ്രാം അല്ലേ? 3C2 4C2 ആദ്യം 4 പാരലൽ ലൈൻസിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്താണ്? പാരലോഗ്രാമിൽ 2 സൈഡ് ആവും. ദെൻ ആൻഡ് മീൻസ് ഇൻടു, അത് മാത്രം എടുത്താൽ പാരലോഗ്രാം കിട്ടില്ല. ഇത് മാത്രം എടുത്താലോ ഇത് മാത്രം എടുത്താലോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. 4C2 ഈ 4 പാരലൽ ലൈൻസിൽ നിന്ന് 2 പാരലൽ, ഏതെങ്കിലും 2 പാരലൽ ലൈൻസും ഈ 3 പാരലൽ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 2 പാരലൽ ലൈൻസും ഒരുമിച്ച് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാരലോഗ്രാം കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലോഗ്രാംസ് ഇത്രയായിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് മുഴുവൻ വരച്ച് എണ്ണ എടുത്താലും ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. 4C2 into 3C2 എന്താണ്? 4C2 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial divided by 2 factorial into 1 factorial, 4 into 3 divided by 2 into 3 is equal to 6 into 3 18 parallelograms. Clear അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ്? ഈ 4 ലൈൻസിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം ആൻഡ് ഈ 3 ലൈൻസിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അതാണ് 4C2 സെലക്ഷൻ. ആൻഡ് 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 3C2 ആൻഡ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ക്ലിയർ ആണ്? Then find the number of chords formed by joining 8 points on the circumference of a circle. ഒരു കോഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം? 2 points. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? 8 points. Out of 8 points, we are selecting 2 at a time. C2. Right? 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. 8 into 7 divided by 2. 28. 8 guessed how to be seated, 4 on each side of a rectangular table. 2 decide to sit on one side and 3 decide to sit on the on other side of the table. Find the number of arrangements. Find the number of arrangements. Find the number of arrangements. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. മൊത്തം എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ടേബിൾ എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് സൈഡ് എ, ഇത് സൈഡ് ബി. 8 പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ 4 പേര് ഇവിടെ, 4 പേര് ഇവിടെ. എ സൈഡിലും ബി സൈഡിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് 2 ഡിസൈഡ് ടു സിറ്റ് ഓൺ വൺ സൈഡ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. 2 പേരെ എവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു? അവരുടെ ഈ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. 2 ഡിസൈഡ് ടു സിറ്റ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് 3 ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, വേറെ 3 പേര് ഈ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ടോട്ടൽ എത്ര പേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു? 5. അവരുടെ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെലക്ഷൻ, അവരുടെ സൈഡ് സെലക്ട് 5 പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി എത്ര പേര് മിച്ചമുണ്ട്? 8-ല് 3 പേരുണ്ട് അല്ലെ? 3 പേഴ്സൺസ്. സോ അതിൽ 2 പേരെ എങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇവിടോട്ട്, ഈ സൈഡ്. എങ്ങനെ? എത്ര ഔട്ട് ഓഫ് 3 പേഴ്സൺസ് 2 പേഴ്സൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? 3C2 സെലക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? 3C2 അല്ലേ? സോ 2 പേരെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓൾറെഡി എത്ര പേരെ? 4 4 3 7 പേരായി. ഇനി ഒരാളെ ഉള്ളൂ. അയാളെ ഇവിടെ എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? ഒരു രീതിയിൽ അല്ലേ?
രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ വൺ വേയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനകത്ത് എന്തും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സെലക്ഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്രയിൽ പറ്റും? സെലക്ഷൻ 3C2 into 1. ഇത് കഴിഞ്ഞു, സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ 4 പേര്, ഇവിടെ 4 പേര്, 4 പേരെ 4 പൊസിഷൻ എത്ര ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക്? തിരിച്ചോ മറിച്ചോ വരുത്താൽ. സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദെൻ സെലക്ഷന് ശേഷം തിരിച്ചോ മറിച്ചോ വരുത്താൻ എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? 4 പേര് 4 പൊസിഷൻ, 4P4 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ വൈസ്. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും 4 പേര് 4 പൊസിഷൻ എത്രയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 4P4 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ആൻസർ 3 into 1 into 24 into 24. No, selection plus arrangement. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ? കേട്ടില്ല? 24 കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് 3, 3 2 പേരെ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് 3C2. ഇവിടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇനി എന്താണ്? ഇവിടെ 4 ചെയർ ഉണ്ട്, 4 പേരുണ്ട്. ഇവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറേഞ്ച്മെന്റ് മീൻസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. 4 പൊസിഷൻ 4 പേഴ്സൺസ് എത്രയിൽ പറ്റും? 4P4 ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. 4P4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4 ഫാക്ടോറിയൽ. അതാണ് ഈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ദെൻ ഇതേപോലെ ബി സൈഡിലും എത്ര പേരുണ്ട്? 4 പേരുണ്ട്, 4 ചെയർ ഉണ്ട്. എത്രയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 4P4. അതും എന്താണ്? 4P4 മീൻസ് അല്ലെ NPR, n ഫാക്ടോറിയൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 മൈനസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ. അതാണ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ഈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ്? ബി സൈഡിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് 3C2 into 1 into 3C2 and 1 എന്താണ്? സെലക്ഷൻ ആണ്. ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൂടെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം. അങ്ങനെയാണ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ into 4 ഫാക്ടോറിയൽ. ക്ലിയർ ആണ്? കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? ശിവശങ്കർ ക്ലിയർ ആണ്? അമൃത? അതായത് സെലക്ഷൻ പ്ലസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെലക്ഷൻ പ്ലസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എത്രയായിട്ടു ആൻസർ? 1728. കിട്ടിയില്ലേ? Then next question. In how many ways 6 questions from 2 sections can be attempted? If not more than 4 are to be attempted from each section. So section 1, section 2. The 6 question ഉണ്ട്, ഇവിടെ 6 question ഉണ്ട്. Not more. ഇവിടെ section 1 ൽ നിന്ന് 4 question ആണ്. How many ways 6 questions ആണ് നോക്കാൻ. ഇവിടുന്ന് 4 questions അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടുന്ന് എത്രയായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 2 questions. ടോട്ടൽ 6 ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. 2 സെക്ഷനിലും 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമുണ്ട്. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണ്? ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്, ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത്. സോ 4 2 3 3 2 4 1 5 പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു സൈഡിലും 4 കൂടുതൽ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ എന്താണ്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസറിങ് ആണ് 6C4 into and ആണ്. സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് 4 സെലക്ട് ചെയ്തു, സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് 6 നിന്ന് 2 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓർ മീൻസ് പ്ലസ് ഓർ വരും. ഔട്ട് ഓഫ് 6 we are selecting 3 from section 1, 6C3, section 2, then 6C2 into 6C4. ഇവിടെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ്, ഇത് 2 സെയിം അല്ലേ? സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? സെക്ഷൻ 1 നിന്നാണ് 4 സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ 2 നിന്നാണ് 4 സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. 6C4 into 6C2 plus 6C3 into 6C3 plus 6C2 into 6C4. 6C4 എന്നാണ് 6C2, 6C4 is equal to 6 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. 6 into 5 divided by 2. 15 into 2. So 15 into 15
സോ 6C2 കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റൂള് പ്രകാരം എന്താണ് NCR is equal to NC n-r. അതെടുത്താലും രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം വരുന്നത്. സോ 225. Then 6C3, 6 factorial into 6 into 5 into 4 divided by 6. 5 into 4, 20. 20 into 20, 400. Then ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 225. ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എത്ര കിട്ടും? ഇത്ര വേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. റെഡി? 850 ways. Clear? Then next one. In ഒരു conditional restriction impose ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പ്രശ്നമാണ്. A committee of 3 ladies and 4 gents to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mr. X refuses to serve in a committee in which Mrs. Y is a member. A committee of 3 ladies and 4 gents formed out of, so 3 ladies and 4 gents, that means say to get a committee out of 8 ladies and 7 gents. In the restriction എന്താണ്? Mr. X ഉം Mrs. Y യും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരില്ല. സോ അവര് മാത്രം വരാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് മാത്രം വരാം, മിസ്സസ് വൈ മാത്രം വരാം, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരില്ല. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ ഒന്ന് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് വിത്തൗട്ട് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്ന കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയിൽ പറ്റും നോക്കാം. എത്ര പേര് വേണം? എത്ര ലേഡീസ് വേണം? 3 പേര് വേണം. ഔട്ട് ഓഫ് 8. സോ 8C3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? അതിലൊരാള് മിസ്സിസ് വൈ ആകാം. ഇൻഡു നമുക്ക് എത്ര ജെൻസിനെ വേണം? ഔട്ട് ഓഫ് 7 ജെൻസ്. 7C4. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ 8 പേരിൽ നിന്ന് 8 ലേഡീസിൽ നിന്ന് 3 ലേഡീസിനെയും 7 ജെൻസിൽ നിന്ന് 4 ജെൻസിനെയും എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് എന്തും പ്രസന്റ് ആണ്. 2 പേരും ഉള്ള കമ്മിറ്റിയും പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ? സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ച് കളയണം? 2 പേരും ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരും ഇല്ലാത്തത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതെന്താണ്? ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മിസ്റ്റർ എക്സ് മാത്രം ഉള്ളതുണ്ട്, മിസ്സിസ് വൈ മാത്രം ഉള്ളത്, 2 പേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട്, 2 പേരും ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണ്? എത്ര കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ അതിലെന്താണ്? 2 പേരും കൂടെ വരുന്ന കമ്മിറ്റി പാടില്ല. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി? 2 പേരും പ്രസന്റ് ആകുന്ന കമ്മിറ്റി. നമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ബോത്ത് Mr. X and Mrs. Y are present. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ 3 ലേഡീസിൽ ഒരാൾ ആരാണ്? കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരാൾ ആരായിരിക്കും? മിസ്സിസ് വൈ ആയിരിക്കും. സോ മിച്ചം എത്ര ലേഡീസ് ഉണ്ട്? 7 ലേഡീസിന് എത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി ഒരാൾ കഴിഞ്ഞു. 2. 7C2. സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. n-1 PR-1. സോ ഒരാൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ. സോ 7C2. ഇനി എത്രയാണ്? ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട? അല്ലാതെ തന്നെ മിസ്സിസ് എക്സ് ഉണ്ട്. സോ മിച്ചം ഇനി എത്ര ലേഡീസേ ഉള്ളൂ? 7 ലേഡീസേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ ഇത് 8-ല് ഒരാൾ മിസ്സിസ് എക്സ് ആയിരുന്നു. സോ 7-ൽ നിന്ന് എത്ര പേരെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? 2 പേരെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ 4 പേരിൽ ഒരാൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അയാൾ എന്താണ്? പ്രസന്റ് ആണ്. സോ ഇനി എത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? എത്ര ജെൻസ് ഉണ്ട്? 6C3. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി. റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റീസ്. കുറച്ചെടുത്താൽ മതി, ആൻസർ കിട്ടും. 8C3 into 7C4.
എത്ര കിട്ടും? 8C3 into 7C4 1960 അല്ലേ? സോ താഴത്തെ എത്ര കിട്ടും? മൈനസ് 7C2 into 6C3 420 അല്ലേ? സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1960 minus 420 1540. നമ്മൾ സോ 1540 കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ, രണ്ടുപേരും പ്രസന്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റീസ്. സോ സെലക്ഷൻ 8C3 into 7C4. രണ്ടുപേരും പ്രസന്റ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ലേഡീസിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറയുന്നു, ജെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറയുന്നു. ദെൻ അതങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് മാത്രമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സസ് വൈ മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്ത. റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് 1540. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ. അതർവൈസ് 8C3 into 7C4 നോർമൽ സെനാരിയോ ആണ്. പക്ഷേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് കുറച്ച് കളയും. Then next question. Find the ratio of arrangement. So ratio കണ്ടുപിടിക്കാണ്. Arrangement means എന്താണ്? Permutation of the letters of the word Calcutta and America. So number of arrangements of the word Calcutta. Trading. So ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? Some are alike, rest different. അല്ലേ? സോ കൽക്കട്ടയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര സി ഉണ്ട്? 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എത്ര എ ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. ദെൻ എത്ര ടി ഉണ്ട്? 2 ഫാക്ടോറിയൽ. എത്ര കിട്ടും? സോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് സം എലൈക്ക്, ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൽക്കട്ട അങ്ങനത്തെ എന്താണ്? സം എലൈക്ക് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ്. ദെൻ ഓരോന്നിന്റെയും പൊസിഷൻ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. എത്ര കിട്ടും? 5040. Then number of arrangements of the word America. 7 factorial 1 2 3 4 5 6 7. എത്ര റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട്? എന്ത് മാത്രമാണ്? എ മാത്രം 2 ഫാക്ടോറിയൽ. എത്ര കിട്ടും അത്? 2520. സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേഷ്യോ എന്ത് വരും? 5440 is to 2520. നമുക്കറിയാം 2520 into 5040 കിട്ടും. സോ ആൻസർ എത്ര വരും? 2:1. 2:1. പിന്നീട് ചെയ്യാം. Then out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 to be formed to include at least 1 lady. To include at least 1 lady. Out of 7 gents, 4 ladies, committee 5 person, include at least 1 lady. So ഒരു ലേഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ജെൻസ് ആകാം? 4 ജെൻസ് ആകാം. 2 ladies, then 3 ആകാം. 3 ladies 2 ആകാം. 4 ladies 1 ആകാം. അല്ലെ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. 5 പേരും ജെൻസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ കമ്മിറ്റി പാടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ 2 ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർ ഇത് എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും? നമുക്ക്
7C4 into 4C1 plus 7C3 into 4C2 plus 7C2 into 4C3 plus 7C1 into 4C4. Add the answer. 140. Yes, sir. The 210. $84. 7. Total. 440. 441 ways. Clear leather check with the 441 ways. Out of 5 bulbs, 3 out of 5 bulbs are defective. Find the number of ways in which the room can lighten if there are only 2 bulb points. So 5 bulbs on the 3 bulbs are defective. So that means we can 2 bulbs are good bulbs. Our question is, find the number of ways in which a room can be lighted if there are only 2 bulb points. If there are only 2 bulb points. Try to. The bulb points are 2 bulb points. So now we will solve it. We will select defective bulb in 2 combination. We will bulb room lighted. Okay. So 5C2 minus 5C2 10 minus 3C2 minus 3 equal to 7. Then conceptually we have 2 bulb points. Okay. Now, 2 bulb points good bulb 2 bulb points select 2C1 into that means defective bulb 3C2 or this 2 good bulb or okay, means plus this 2 bulb defective bulb this is 2C2 into 3C0. 2C2 1 3C0 also 1 plus 2C1 into 3C1 6 and would add here in the net 7. 7. Clearly. So, 5 bulb in the combination, defective bulbs on to mononum. So, the combination and the number in the combination of the bulb point length selection. Bulb point length, good bulb on the late to Aniricum. Random Maramilla, or a bulb point, another, one random bulb point Lumara, Nalla bulb on that. A lengle or a bulb point, Nalla bulb, material, defective bulb talum, our particular room and the light to it. Another, it in a meaning and then. ഒന്നുകിൽ രണ്ടിലും നല്ല ബൾബ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ബൾബ് പോയിന്റിലും നല്ല ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് പോയിന്റിലെങ്കിലും നല്ല ബൾബ് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൈറ്റ് കിട്ടും ആ റൂമിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ 5C2 - 3C2 എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് 7 ആണ് ആൻസർ ഓക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും എക്സാം രണ്ടുതവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ Clear like question? Yes, sir. The next one. A box contains 6 red, 6 white and 4 blue balls. How many selections of 3 balls can be made? Okay. First is a box 7 red, 6 white and 4 blue balls. Okay. 3 balls we select. Selection means combination.
ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എ, all three are red. All three are red. എന്താ എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും? all three are red. എത്ര രീതിയിൽ? സോറി, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എല്ലാം റെഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റെഡ് ബോൾ ഏതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ 7 റെഡ് ബോളിൽ നിന്നല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 7 റെഡ് ബോളിൽ നിന്ന് 3 റെഡ് ബോൾസ് എത്രയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? 7C3. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ 6C0, 4C0 എഴുതാം. എന്ത് കിട്ടും? അത് 1 അല്ലേ? സോ 7C3 ബേസിൽ 3 റെഡ് ബോൾ. എത്രയാണ് ആൻസർ? 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. 7 into 6 into 5 divided by 6, 35. Clear അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇതിനെ കൂടെ 6C0 into 4C0 എഴുതിയാലും എന്താണ്? 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് മാത്രം എഴുതിയത്? 7C3. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ 6 വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്ന് 4 ബ്ലൂ ബോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റെഡ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ റെഡ് ബോൾ എവിടുന്ന് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 7 റെഡ് ബോൾ. അതുകൊണ്ട് 7C3 into 6C0 4C0 എടുത്താലും 1 ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതാൻ. Then second one, none is red. None is red. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ 3 ബോൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ആകാം? ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് ബോൾ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബോൾ ആകാം. അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെഡ് ബോൾ ആകരുത് എന്നേ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൈറ്റും ആകാം, ബ്ലൂ ആകാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട്? വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 10 ബോൾസിന് എത്ര എണ്ണം ഡ്രോ ചെയ്യണം? സെലക്ട് ചെയ്യണം? 3. 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. That's 120. Then C എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? All are of different colors. All are of different colors. ഇങ്ങനെ ഒരു പറയാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റെഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു വൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം? 7C1 ഇവിടെ പലർക്കും വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻഡു ആണോ പ്ലസ് ആണോ? സോ നമുക്ക് 3 റെഡ് ബോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഈ 7C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോറി, 3 ബോൾസ് എടുക്കണം, അതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കളർ. ഇത് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? ഒരു റെഡ് ബോൾ എടുത്തു ആൻഡ് 6 അല്ലേ? 6 വൈറ്റ്, 6C1, അതായത് 6 വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തു ആൻഡ് ഇത്ര ബ്ലൂ ബോൾ ആണ്? 4 ബ്ലൂ ബോൾസിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. 7C1 into 6C1 into 4C1. 7C1 into 6C1 into 4C1. 7C1 means 7 into 6 into 4. Ready? 168. 168. Yes, sir. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ. നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടൈം ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു 20 സെക്കൻഡ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആവറേജ് 20 സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡ് കിട്ടും. സോ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപാടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്, കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ഇന്ന ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്നും ആറോ ഉള്ളൂ, നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ആണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലാസിൽ ഉണ്ടോ ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിക്കുകയല്ല ഫോർമുല ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പഠിക്കുക. സോ പിന്നെ ഡൗട്ട് വരില്ല. ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിക്കരുത്, കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ പഠിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് റിമൈനിങ് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇന്നത്തെ സെഷൻ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.